Welcome back, my dear students, on a new lecture on number theory. ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്പർ തിയറിയിലെ ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വിൽസൺ തിയറി കൊണ്ടുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. So let's move on to the section. So the question is, if 2p plus 1 is a prime number, prove that p factorial the whole square plus minus 1 raised to p is divisible by 2p plus 1. So 2p plus 1 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ p factorial the whole square plus minus 1 raised to p യെ 2p plus 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വിൽസൺ തിയറം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ പ്രൂഫ് ഈസ് given that 2p plus 1 is prime. So by Wilson's theorem, p ക്ക് പകരം 2p plus 1 എന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ വിൽസൺസ് തിയറം പറയുന്നത് n minus 1 factorial congruent to minus 1 mod n whenever n is prime. ഇതാണ് വിൽസൺസ് തിയറം പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്നിന്റെ പകരം 2p plus 1 എന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ യൂസിങ് വിൽസൺസ് തിയറം, ദിസ് ഈസ് 2p plus 1 minus 1 which is 2p. So 2p factorial congruent to minus 1 mod 2p plus 1. This is Wilson's theorem. So this is equation number 1. So നമ്മൾ എന്നിന്റെ പകരം 2p plus 1 എന്നാണ് കൊടുത്തത്. So 2p plus 1നെ p plus p plus 1 എന്ന് എഴുതാം. Okay, so this implies ഈ p അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ this implies n minus p is equal to p plus 1 എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. Okay, keep this in mind. നമുക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. Okay, so 2p factorial is actually 2p, the whole factorial is actually 1 into 2 into 3 into etc. into p into p plus 1 into p plus 2 into etc. into ലാസ്റ്റിൽ 2p യെ നമുക്ക് n minus 1 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, കാരണം 2p plus 1 ആണ് n, സോ 2p is actually n minus 1. സോ 1 2 3 etc. 2p ആണ് 2p factorial. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം 2p ആണ്. 2p ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? n minus 1. ഇനി p plus 1ന് പകരം നമുക്ക് n minus p എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ p plus 2ന് പകരം നമുക്ക് n minus p plus 1 അങ്ങനെ കൊടുത്തു. സോ this can be written as 1 into 2 into 3 into etc. p. Next is actually n minus p etc. n minus 1. n minus 1ന് തൊട്ട് മുമ്പ് n minus 2, n minus 3 etc. up to n minus p. Now this can be written as 2p the whole factorial is equal to 1 2 3 etc. p is actually p factorial. So p factorial into n minus 1 into n minus 2 into etc. n minus p എന്ന് തിരിച്ചെഴുതാം. So n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into etc. n minus p. Okay, so this is actually നമ്മളിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ this is a multiple of n വരെ വരും. ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ n ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ടേമേ വരത്തുള്ളൂ, which is minus 1 into minus 2 into minus 3 into etc. minus p എന്ന് പറയുന്ന ടേം മാത്രമേ n-ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാതെ വരത്തുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അകത്തും n വരും. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് n പ്ലസ് പിന്നീട് p ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു പിന്നീട് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സെട്ര മൈനസ് p. അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ ടേംസ് എടുത്താലും വിച്ച് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് n. ഓക്കെ, കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് n അല്ലാതെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു ടേം മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു എക്സെട്ര മൈനസ് p ആണ്. ബാക്കി എല്ലാം ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ n ഇൻറ്റു സംതിങ് എന്നേ വരത്തുള്ളൂ, വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് n. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദിസ്. നൗ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് n plus this is minus 1 into minus 2 into etc. minus p.
സോ -1നെ p ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് -1 റേസ് ടു p. This is 1 into 2 into etc. Baki p. 1 into 2 into etc. p is p factorial. So p factorial into p factorial is p factorial the whole square. Thus 2p whole factorial is equal to multiple of n plus -1 raised to p into p factorial the whole square. Now n is equal to 2p plus 1 എന്നാണ് എടുത്തത്. Okay. Also 2p factorial congruent to -1 mod n ആണ്. Okay. So we have 2p factorial congruent to -1 mod n where n is equal to 2p plus 1 by equation 1. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 2p factorial is congruent to is a multiple of n plus -1 raised to p into p factorial the whole square. So mod n എടുക്കുമ്പോൾ multiple of n becomes 0. Okay. So this can be written as 0 multiple of n is 0. 0 plus -1 raised to p into p factorial the whole square. Okay. Mod n. Okay. So ഈ 2p factorial പോലെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ so this is actually equal to -1 raised to p into p factorial the whole square, which is 2p factorial mod n. 2p factorial is also congruent to -1 mod n. So this is congruent to -1 mod എന്നതിന് പകരം 2p plus 1 എന്ന് പറയും. ഈ -1 അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ which becomes plus 1. So -1 raised to p factorial the whole square plus 1 congruent to what? 0 mod 2p plus 1. That is 2p plus 1 divides 1 plus -1 raised to p into p factorial the whole square. ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2p plus 1 divides, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. 2p plus 1 divides p factorial the whole square into -1 raised to p plus 1. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay. So this is what we need to establish. Now we move on to another set of questions. ഈ താഴെ പറയുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ്, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൂഫ്സ് നമുക്ക് വേറെ നമ്പർ തിയറിയുടെ കുറേ ക്ലാസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസിനകത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. So let us discuss some problems. Question: if p is prime, then x raised to p minus x is divisible by p. So x raised to p minus x നെ p കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. This is actually a restatement of Fermat's theorem. Fermat's theorem corollary നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് for any a raised to p congruent to a mod p, which means a raised to p minus a congruent to 0 mod p, which means p divides a raised to p minus a. ഇവിടെ a ക്ക് പകരം x വന്നതേ ഉള്ളൂ. That is p divides x raised to p minus x. Okay. This is one way of proving this using Fermat's theorem. നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടല്ല, നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്രൂഫ് ഈസ്, ദിസ് ഇസ് എ പ്രൂഫ് ടെക്നിക്. നമ്പർ തിയറിയുടെ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഈ പ്രൂഫ് ടെക്നിക്ക് വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു പി മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് എന്നിന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിനും ട്രൂ ആണെന്നാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സിന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിനും ട്രൂ ആയിരിക്കണം. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എടുക്കും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു പി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ. ഓക്കെ. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന് ട്രൂ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് x plus 1 the whole raised to p minus x plus 1 minus x raised to p
പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു പി എ ബൈനോമിയൽ തിയറം വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ് റൈസ് ടു പി പ്ലസ് പി സി വൺ എക്സ് റൈസ് ടു പി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് പി സി ടു എക്സ് റൈസ് ടു പി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ റൈസ് ടു വൺ ഉണ്ട് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സെട്ര പി സി പി മൈനസ് വൺ എക്സ് റൈസ് ടു വൺ പ്ലസ് പി സി പി വിച്ച് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ. സോ ഇവിടെ വൺ റൈസ് ടു വൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വൺ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, എക്സെട്ര ഇവിടെ വൺ റൈസ് ടു പി മൈനസ് വൺ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാത്തത്. ഓക്കെ, മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു പി പ്ലസ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഈ എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം, ഈ വണ്ണും വണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം, എക്സ് റൈസ് ടു പിയും എക്സ് റൈസ് ടു പിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, സോ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് ദ റിമൈനിങ് ടേം ആസ് എക്സ് റൈസ് ടു പി പോയി, സോ വിച്ച് ഈസ് പി സി വൺ എക്സ് റൈസ് ടു പി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് പി സി ടു എക്സ് റൈസ് ടു പി മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് പി സി പി വിച്ച് ഈസ് പി പി എക്സ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ പി സി വൺ ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പി, പി സി ടു ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പി, എക്സെട്ര പി ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പി. സോ ഇതിൻ്റെ സം ഓരോ ടേമും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പി ആയതുകൊണ്ട് സം ഈസ് ഓൾസോ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പി. സോ ദിസ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പി. So f of x plus 1 minus f of x is a multiple of p. So thus f of x plus 1 is equal to f of x plus a multiple of p. Okay, so x raised to p minus x is divisible by p എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so p divides this, അല്ലെങ്കിൽ x raised to p minus x is a multiple of p എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. f of x is this. സോ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ച് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ പി then equation number 1, then by 1 f of x plus 1 is also divisible by p. Okay, so f of x divisible by p ആണ്, this is a multiple of p, this is a multiple of p. ഇതിന്റെ രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തുകയാണ് f of x plus 1 which is again a multiple of p എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Okay, so f of x is a multiple of p ആണെങ്കിൽ f of x plus 1 is also a multiple of p. Okay, so നമ്മൾ x ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ x plus 1 ന് റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു, which means result is true for every integer എന്നതായി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ n is equal to 1 നും 2 നും ഒന്നും റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ കൺസിഡർ x is equal to 1. x is equal to 1 is actually, so f of 1 is actually 1 raised to p minus 1 which is 0. Okay, divisible by p. Okay, so result is true for x is equal to 1 and x is equal to 2 എടുക്കുക. So f of 2 is actually 2 raised to p minus 2 which is divisible by p using Fermat's theorem. So result 1 നും ട്രൂ ആണ്, 2 നും ട്രൂ ആണ്, സോ x നും ട്രൂ ആണ്. സോ x ന് ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, x plus 1 ന് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് true for all x belongs to natural numbers. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ 1 ന് ട്രൂ ആണ്, 2 ന് ട്രൂ ആണ്, x ന് ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇക്വേഷൻ 1 വെച്ച് x plus 1 അപ്പോൾ ട്രൂ ആണ്. സോ റിസൾട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് x raised to p minus x is divisible by p. So this is a way. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ന് ട്രൂ ആണ്, ഇവിടെ f of x plus 1 ന് ട്രൂ ആണ്. എപ്പോൾ f of x നും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ 1 ന് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് 2 ന് ട്രൂ ആണ്. ഈ റിസൾട്ട് വെച്ച് x is equal to 1 ആണെങ്കിൽ f of x plus 1, f of 2 is actually f of x plus a multiple of p എന്നാണ്. സോ 1 ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ 2 ന് ട്രൂ ആണ്, 2 ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ 3 ക്ക് ട്രൂ ആണ്, 3 ക്ക് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ 4 ന് ട്രൂ ആണ്, ആൻഡ് സോ ഓൺ. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം.
Okay, so this is a way of proving this. Similar type proof ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Question 5 raised to 2n plus 2 minus 24n minus 25 is divisible by 576. ഈ നമ്പർ 576 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ യൂസ് ചെയ്ത അതേ പ്രൂഫ് ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്. ലെറ്റ് ദിസ് നമ്പർ ബി എഫ് ഓഫ് എൻ. ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 raised to 2n plus 2 minus 24n minus 25. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1 എടുത്തു. സോ എഫ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് 1 ഈസ് ആക്ച്വലി 5 raised to 2 into n plus 1 plus 2 minus 24 into n plus 1 minus 25. So this is 5 raised to 2n plus 4 minus 24n minus 24 minus 25. That is 5 raised to 2n plus 4 minus 24n minus 49. പിന്നെ ഇവിടെ 5 raised to 2n plus 2 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ 5 സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട്. 5 സ്ക്വയറിനെ so this is 5 square into 5 raised to 2n plus 2 minus 24n minus 49. Okay, so this is actually 25 into 5 raised to 2n plus 2 minus 24n minus 49 എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് 1. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു 25 എക്സ്ട്രാ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു 25 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറയ്ക്കണം. സോ എഫ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് 1 മൈനസ് 25 എഫ് ഓഫ് എൻ. നമുക്ക് കോമൺ ആയ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 25 എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. ഈ 5 raised to 2n plus 2 എഫ് ഓഫ് എൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇവിടെ 5 raised to 2n plus 2 into 25 ഉണ്ട്. സോ ഇതിനെ 25 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ദാറ്റ്സ് വൈ വി മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 25. ഓക്കെ, സോ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് 25 into 5 raised to 2n plus 2 minus 24n minus 49 minus 25 into 5 raised to 2n plus 2 minus minus plus 25 into 24n plus 25 square. So common terms ഈ ടേമും ഈ ടേമും ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യം എഴുതുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25 into 24n plus 25 square 25 into 25 minus 24n minus 49. So this is 25 into 24n plus 25. 25 common എടുക്കുന്നു. minus 24n minus 49. So this expand ചെയ്യുമ്പോൾ 25 into 24n which is actually 600n plus 25 into 25 which is actually 625 minus 24n minus 49. 600n minus 24n is actually 576n. 625 minus 49 is actually 576. So this is actually 576 into n plus 1, which is a multiple of what? 576. So which means it's a multiple of okay. So f of n plus 1 is equal to 25 f of n plus a multiple of 576. Question number 2. So f of n multiple of 576 ആണെങ്കിൽ this is a multiple of 576 plus a multiple of 576, which implies f of n plus 1 is a multiple of 576. That is, if f of n is a multiple of 576 or which is divisible by 576, then f of n plus 1 is also divisible by
576. So f of n in result true ആണെങ്കിൽ f of n plus 1 in result true ആണ്. So ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇനി n is equal to 1 നും 2 നും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. So when n is equal to 1, n is equal to 1 ആകുമ്പോൾ the result is f of 1 is actually 5 raised to 2n plus 2. 5 raised to 2 plus 2. 2 into 1 plus 2 minus 24 into 1 minus 25. This is 5 raised to 4 minus 24 minus 25, which is actually 576. Multiple of 576. So result is true. So f of 1 is true ആണെങ്കിൽ f of n is true ആണെങ്കിൽ f of n plus 1 is true ആണ്. So f of 1 is true ആണെങ്കിൽ f of 2 is true ആണ്. n is equal to 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ f of 2 is true ആണെങ്കിൽ f of 3 ക്കും true ആണ്. f of 3 ക്ക് true ആണെങ്കിൽ f of 4 നും true ആണ്. Okay. So result is true for result is true for n is equal to 1. Implies result is true for n is equal to 2. കാരണം f of n true ആണ്, f of n plus 1 true ആണ്. n is equal to 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ n is equal to 2 true ആണെങ്കിൽ implies result is true for n is equal to 3 and so on. That is by induction assumption വെച്ചിട്ട് 5 raised to 2n plus 2 minus 24n minus 25 divisible by 576. Okay, the result is true for every natural number. Okay, so this is അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൂഫ് ടെക്നിക്കാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സസൈസിലെ പല പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു.